हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि PPSC ने हैड मास्टर कैडर की पोस्ट कढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, मास्टर कैडर की पोस्ट निकाली है PPSC ने हैड मास्टर वास्ते। राइट, हुण इहदा जे आपां सिलेबस डिस्कस करिए तो उहदे सिलेबस च जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तुहाडा जीके वाला पार्ट। ठीक है जी, जीके वाले पार्ट की जो कि करंट अफेयर्स हो गया, मैं दसांगा तुहानूं ओहदे तुहाडे 80 क्वेश्चंस आ रहे ने ते 200 मार्क्स दे वो क्वेश्चन तुसीं आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, असीं इहदे वास्ते बैच स्टार्ट कर रहे हैं 13 जुलाई तो मंडे तो। ठीक, अज मैं तुहानूं ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा जीके का सिलेबस दसांगा ते फिर एक टॉपिक भी नाल तुहानूं करावांगा। सब तो पहला जे आपां गल करिए ਇਹਦਾ सिलेबस की है, देखो सब तो पहले ते आंदा है ਇਹਦੇ ਚ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, अलग अलग फील्ड तो करंट अफेयर पूछे जाते हैं। असीं तुहानूं हर रोज करंट अफेयर्स के 10 तो 15 क्वेश्चंस कराया करांगे। दूजा जे आपां गल करिए दूजा ਇਹਦਾ जीके ਜਿਹੜਾ पार्ट है ਉਹਦੇ कुछ सब पार्ट्स अगे किहड़े ने, जिवें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जिहड़े इंपॉर्टेंट ने। फिर इस तो इलावा जे मैं गल करा ਇਹਦੇ ਚ जनरल साइंस भी आती है, चाइल्ड राइट्स आते हैं, एजुकेशन पॉलिसी आती है, काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स तो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ते न्यूट्रिशन ऑफ पंजाब जिहड़ा करंट दे नाल रिलेट करके तुसी आंसर कर सकते हो ते नाले आती है इंग्लिश ते पंजाबी। ठीक, ते हुण अज मैं तुहानूं हिस्ट्री दा एक पार्ट करावांगा स्टार्टिंग दा। ठीक, तुसी देखियो तुहाडे दिमाग च वो चीज़ मैं बिठावांगा, तुसी कदे भुल्लोगे नहीं उहनूं। करिए शुरू ते आपां कर रहे हैं हिस्ट्री बारे शुरू। देखो हिस्ट्री सब तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछते हैं बच्चे कि जी हिस्ट्री तां सानू क्यों पूछी जाती है पेपर च, वो तो बीत गया, जिहड़ा बीत गया उन्होंने आपां क्यों जिहड़ा छेड़ रहे हैं। ਇਹਦਾ सब तो जिहड़ा आंसर है वो ये है कि जी हिस्ट्री पढ़ के सानू आ पता लगता है कि जेड़ी राजे महाराजियां ने गलतियां कीतियां ने वो असी ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन से चलानी है, स्कूल चलाना है, वो जेड़ी गलतियां अपने राजे महाराजे कर गए वो असी ना करन। ठीक, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जी। ठीक, सानू अपना कल्चर पता लगे कितों केड़ी केड़ी जिहड़ी अपना स्टार्टिंग तो लेके एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ये सारी की सारी हिस्ट्री इस वास्ते पढ़ाई जाती है कि एक लिंक पता लगे कि इंसान जिहड़ा हैगा वो किस तरह के तो डिवेलप किया है, कित्थे उन्होंने की गलतियां कीतियां ते वो आने वाले समय च आपां वो गलतियां ना करिए। हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो 3 पार्ट्स च पढ़ते हैं। पहला जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है साडे कोल प्रोटो हिस्ट्री। दूजी जे मैं गल करा इत्थे साडे कोल होंदी है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। इस तो बाद साडे कोल आंदी है हिस्ट्री। देखो जी सब तो पहले तो जे प्रोटो हिस्ट्री की गल करिए, प्रोटो हिस्ट्री की हुंदी है? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो कदे ना कदे कुछ होया होना। हुण की होया है सानू नहीं पता, पर होया जरूर है। की होया है सानू कुछ नहीं पता जी, ये चीज याद रखो। ओनू आपां की कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। साडे कोल एदा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं हैगा जी। राइट, फिर जे मैं गल करा प्री हिस्ट्री दी, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री हुंदी है जिहदे साडे कोल एविडेंस तां हैगे ने पर असी ओनू डीसिफर नहीं कर पाए। सानू पता नहीं जी कि ये जिहड़ी इदां करके लिख रखिया है, की लिख रखिया है, सानू नहीं पता। लिखिया जरूर होना कुछ, ठीक, पर ओनू आपां कोडीफाई नहीं कर पाए, आपां ओनू डीसिफर नहीं कर पाए। इस करके ओहदा पढ़न दा कोई फायदा नहीं। हिस्ट्री दी जे गल करिए, हिस्ट्री च साडे कोल एविडेंस भी हैगा, ठीक, ते असी ओनू डीसिफर भी कर लिया है। यानी कि सानू पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये होए ने, सानू पता है ये चीज।
ठीक, ते ये चीज याद रखो, ये तो पढ़ ही नहीं सकते आपां, ये पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। हुण आपां की पढ़दे आ, इसलिए आपां पढ़दे आ हिस्ट्री। ठीक है जी, हिस्ट्री भी जे आपां इंडिया की गल करिए तीन पार्ट्स च असीं पढ़नी है, एंशिएंट, मीडिएवल ते मॉडर्न। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तुहानूं एंशिएंट हिस्ट्री दा सब तो स्टार्टिंग तो करा रहा, क्योंकि बेस बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेस नहीं होएगा तो अगे जाके जिहड़ी हैगियां वो दिक्कतां आउणगीਆਂ। सब तो पहला तो देखो जी एंशिएंट हिस्ट्री च कि सीएट पूरी धरती ते सब तो पहला की सीगी आइस एज जिन्हों आपां कहते हैं। ठीक, तो सब तो पहला एज जिहड़ी साडी एज सीगी वो सीगी आइस एज। आइस एज की सी, हर जगह तुसीं देखोगे बर्फ ही बर्फ पई हुंदी सी, इंसान दी कोई भी उत्थे मौजूदगी नहीं सीगी। ठीक, एक कारण की सीगा, देखो इनू मैं ज्योग्राफी नाल रिलेट कर रहा। की कारण सीगा, क्योंकि ना एक पोजीशन हुंदी है अर्थ दी, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, वो कदे ना कदे 90,000 तो लैके 1 लाख साल दे विच ऑर्बिट जिहड़ा हैगा अर्थ दा, ऑर्बिट किहड़ा हुंदा है जिथे अर्थ रोटेट करदी है। ठीक है जी, रिवॉल्व करदी है अराउंड द सन। ठीक, रोटेट अपने एक्सिस ते रिवॉल्व अराउंड द सन। ते जिहड़ा वो एक्सिस जिहड़ा अपना ऑर्बिट सी, ऑर्बिट 90,000 तो लैके 1 लाख साल दे विच ठीक कदे दा छोटा हुंदा है, ठीक कदे एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। पहला वो एक्सपेंडेड सीगा, एक्सपेंडेड होने नाल रेज जिहड़ी सीगियां बहुत घट पहुंच रही सीगियां, पर जदों कंट्रैक्ट होया ते आइस एज हल्की हल्की जिहड़ी आइस सीगी अर्थ तो वो मेल्ट होंदी चली गई। ठीक, ते सब तो पहला जे आपां गल करते हैं साडे कोल किहड़ी एज आंदी है, आइस एज। आइस एज तो बाद जिवें जिवें धरती दे मौसम गर्म होंदा गया ते साडे कोल जिहड़ी एज आई ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੋਨ ਏਜ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ? ਪੱਥਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ डिवाइड कर रखा है, जिवें सब तो पहला साडे कोल आंदी है पैलियोलिथिक एज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आंदे ने जी इहदे तो। पैलियोलिथिक एज ते पहली एजेस ही कई बच्चों को याद नहीं होंदियां, पर मैं इत्थे तुहानूं ਇਹ एजेस स्टोन एज तो रिलेटेड सारी चीज़ां इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं अज याद करावांगा। देखो जी, सब तो पहला साडे कोल किहड़ी आई? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज दे जे मैं टाइम की गल करा तो ये चीज़ याद रखो, ਇਹਦਾ टाइम ज़्यादा तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं, पर फिर भी कई पूछ लेंदे ने, इसलिए तुसीं याद रखो 5 लाख BC टू 9,000 BC। ठीक है, एक AD की गल हो रही, एक की गल हो रही है BC की। AD ते BC का भी डिफरेंस आप अगे करांगे। ठीक, ये चीज़ याद रखो, एक उल्टा चलता है। 5 लाख तो 9,000 BC तक का जो टाइम सीगा वो सीगा पैलियोलिथिक एज का। ठीक, इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट गल की आती है, इत्थे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स रहंदे सीगे। जिहड़े इत्थे आदि मानव सीगे उन्हां दा मेन काम सी हंटर एंड फूड गैदरर्स। ठीक, इन्हां दा मेन काम ही सिर्फ हंटिंग ते फूड गैदरिंग सीगा, और कोई काम नहीं सीगा। ठीक, क्योंकि उस टाइम कम डेवलप ही नहीं होया सी। ये चीज याद रखो, इन्हां दा मेन काम की सीगा? हंटिंग ते फूड गैदरिंग। पहला पॉइंट की पढ़िया आपां? पैलियोलिथिक एज च सब तो पहला की सीगा? हंटिंग ते फूड गैदरिंग। इन्हां दा काम सीगा। इन्हां नूं कोई भी नॉलेज नहीं सी एग्रीकल्चर बारे। ये तां आपां इत्थों ही देख सकते हैं, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तो रिलेटेड कोई भी नॉलेज जिहड़ी सी वो पैलियोलिथिक एज वाले बंदियां नूं नहीं सी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला पॉइंट की कीता आपां? ये हंटर्स ते फूड गैदरर्स सीगे। ठीक है, दूजी जे आपां गल करिए ते की आंदा है, इन्हां नूं कोई नॉलेज नहीं सीगी किदी? दे वर हैविंग नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट। तीजी जे आपां गल करिए ते साडे कोल की आंदा है? साडे कोल आंदा है कि होमो सेपियंस जिहड़े सीगे वो सब तो पहला इत्थे अपीयर होए सीगे। होमो सेपियंस appeared
for the first time ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਦੀ, ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਸਟੋਨ ਦੇ। ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਸਟੋਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਸਟੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਟੂਲਸ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ? ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। नो pointed or sharp tool, no pointed or sharp tools। ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਫ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ? ਆਈਸ ਏਜ। ਆਈਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਈ? ਸਟੋਨ ਏਜ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ 9000 BC ਤੱਕ। ਠੀਕ, ਤੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ। ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 9000 to 4000 BC ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫੈਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਿਕੇਮ ਵਾਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਫੌਨਾ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਫੌਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਹੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ,
ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੀਲੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਵਾਰਮ ਹੋਇਆ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਹੰਟਿੰਗ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ मीसोलिथिक ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਲੇਟਰ ਏਜ they started domestication of animal। at later stage they started domestication of animals, यानी कि एनिमल पालने शुरू करते, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई जी एनिमल्स दी। हजे तक एनिमल्स ਨੂੰ नहीं पालिया जा रहा ਸੀਗਾ, पर ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਫ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਫ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਪਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪਡ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, pointed and sharp tools use ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ। ਠੀਕ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਏ ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਫੌਨਾ ਚ, ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਟ ਲੇਟਰ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਟੂਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਆਈਸ ਏਜ। ਦੂਜੀ ਆਈਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ 4-5 ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਮੀਸੋਲਿਥਿਕ। ਮੀਸੋਲਿਥਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਏਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੀਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4000 ਤੋਂ 1000 BC। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये तुसी भावें याद करना करियो, नहीं करना टाइम पीरियड याद नहीं करना। नीओलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੀਸੋਲਿਥਿਕ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਪ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਏਜ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੂਲਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂਲਸ ਬਿਕਮ ਪੋਲਿਸ਼ਡ। ਆਪਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਫਾਇਰ ਤੇ ਵੀਲ। ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਵੀਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਚੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਲ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ। ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੀਲ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਘੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ, ਕਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੂਲਸ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਵੀਲ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਵੀਲ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਟਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ट्रेड इंप्रूव होया, ट्रेड शुरू होया, रादर मैं यही कहना चाहांगा। ठीक, क्योंकि कार्ड्स वगैरह इत्थे डेवलप होए, ये चीज याद रखियो। ठीक, हुण जेडे नियोलिथिक लोग सीगे एक इत्थे पहला दे रॉक शेल्टर्स च रहंदे सीगे लोग, हुण दे started living in caves। ठीक है, वो गुफावां विच हुण रहना शुरू उन्होंने करता। ठीक, ते गुफावां
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ देयर ਵਾਲਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੀਨਸ ਨਾਲ। ਹੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੀਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਇਰ ਤੇ ਵੀਲ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪੋਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟਡ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਕੇਵਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਸ ਤੇ ਕੀ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਕੇਮ ਐਡਵਾਂਸ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਕੇਮ ਐਡਵਾਂਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। पहली एज आइस एज, दूसरी स्टोन एज। स्टोन एज का पहला पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक तो बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक तो बाद नियोलिथिक। नियोलिथिक च की होया? नियोलिथिक च पॉलिश टूल्स होए, फायर ते व्हील इन्वेंट होया, व्हील दे इन्वेंट नाल पोट्री आई, ट्रेड होया, एग्रीकल्चर इंप्रूव होया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਵਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੇਵਸ ਦੀ ਵਾਲਸ ਤੇ ਇਹ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਓਲਿਥਿਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਆਈਸ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਪਾਰਟ, ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ, ਮੇਸੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ। ਰਾਈਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਏਜ ਚ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। 1000 ਤੋਂ 700 BC। ਇਸ ਏਜ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਸਟ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਾਪਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵਾਸ ਇਨਵੈਂਟਡ। ਇਸ ਏਜ ਚ ਕਾਪਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਪਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਲ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਮੈਟਲ that was used by human being, first metal to be used by human being। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਠੀਕ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਆਈਸ ਏਜ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ। ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੰਟਿੰਗ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਡਰਾਈਟ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ। ਟੂਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਫੌਨਾ ਤੇ ਫਲੋਰਾ ਚ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ? ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਿੰਗ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਬੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆਈ ਨਿਓਲਿਥਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ? ਟੂਲਸ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਵੀਲ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਵੀਲ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੋਟਰੀ ਆਈ। ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੇਵ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੰਟਿੰਗ ਸੀਨਸ ਉੱਥੇ
ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ, ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ। ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਪਰ। ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ PPSC ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ